السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ سفر المجفر۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم تھے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے وقت حضور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ قوم بنی اسرائیل کو انہی کی قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو کچھ لوگوں نے توبہ کو مذاق بنا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اناج میں برکت۔ حضرت جابر علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا۔ آپ نے اسے آدھا وسق تقریباً 1 کوئنٹل جو مرحمت فرمائی، تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سے سالہ سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم نے ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے، اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک فرض کے بارے میں، اذان سن کر نماز کو نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یا فعل سراسر جرم، کفر اور نفاق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، دعا پڑھتے سوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے ان دن کے عذاب سے بچا لیجیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا گمان کر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لے کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم میں آگ کہاں تک جلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سے بعض کو ٹخنوں تک آگ جلائے گی اور بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک۔ طب نبوی سے علاج، 3 سانسوں میں پانی پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیز کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے، ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ نبی کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کرے اور دوسرے یہ کہ ان کی سایہ دار جگہ میں ایسا کرے۔ اسلامی تاریخ، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلتا رہا۔ انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ نبوت کے بعد ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور حق کی راہ
दिखाते रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह और दीगर सहाबे किराम हमसे रवायत है कि बनी इसराइल की एक बड़ी जमात से हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम ने एक कौम से जंग करने का हुक्म दिया तो पूरी जमात मौत के डर से भागकर एक वादी में आबाद हो गई और यह समझने लगे कि अब हम मौत से महफूज हो गए हैं। अल्लाह ताला ने उनके इस गलत अकीदे की इस्लाह के लिए उन पर मौत तारी कर दी। एक हफ्ते के बाद जब उधर से हज़रत हिजकील का गुज़र हुआ तो उनकी हालत पर अफसोस करते हुए अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी अता करने की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया ताकि उनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए इबरतना व नसीहत का बाइस बने। कुरान करीम में भी इस वाक़ये का तज़किरा किया गया है। अल्लाह की कुदरत। रेशम का कीड़ा। अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म की तितली पैदा फरमाई है। उसके अंडे से रेशम के कीड़े निकलते हैं। यह दरख्तों के हरे भरे पत्तों को खाते रहते हैं और उनके मुंह से रेशम का बारीक और कीमती तार निकलता रहता है जिससे वह अपने बदन पर लपेटते रहते हैं। फिर उसके तार को गर्म पानी में डालते हैं और उसके रेशों से धागा तैयार करके रेशम के कीमती कपड़े तैयार करते हैं जो बाज़ार में भारी कीमत में बिकते हैं। आखिर इस नन्हे से कीड़े को उम्दा रेशम तैयार करने की सलाहियत किसने अता फरमाई? यानी यह अल्लाह ही की कुदरत है। एक फ़र्ज़ के बारे में नमाज अनाजा फ़र्ज किफ़ाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म दिया जिसमें से एक जनाजे में शरीक होना भी है। नोट्स: नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया ऐसे फ़र्ज़ को कहते हैं जो हर एक फ़र्ज़ पर हो लेकिन उनमें से किसी ने भी अगर अदा कर दिया तो सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। एक सुन्नत के बारे में हाथ पैर की उंगलियों का खिलाल करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो उंगलियों का खिलाल फरमाते, एड़ियों को रगड़ते और फरमाते उंगलियों का खिलाल करो, अल्लाह ताला उनके दरमियान जहन्नम की आग दाखिल न करेगा। एक अहम अमल की फ़जीलत, मौत को याद रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे में पानी पहुँचने के बाद जंग लग जाता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन सी चीज़ है जिससे दिलों की सफाई हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का ज़्यादा ध्यान रखना और कुरान का पढ़ना। एक गुनाह के बारे में, हराम माल से सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बग़ैर वज़ू के नमाज कबूल नहीं होती, इसी तरह हराम माल से सदका कबूल नहीं होता। दुनिया के बारे में, मुसीबतें किस पर आसान? हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करेगा उस पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी और जो मौत को याद करता रहेगा वह भलाई में जल्दी करेगा। आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन मुनकिरों का मातम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बस क़यामत के दिन एक सख्त ललकार होगी तो यकायक सब देखने लगेंगे। यह मुनकिर कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, यह तो वही बदले का दिन है। कहा जाएगा, यह वही फ़ैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाया करते थे। तिब्ब नबवी से इलाज, ठंडे पानी से बुखार का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को जब बुखार आए तो सहरी के वक्त ठंडा पानी उसके बदन पर 3 रात तक छिड़का जाए। फ़ायदा, आज जदीद तरीक़ इलाज के मुताबिक डॉक्टर हजरात भी बुखार के मरीज़ के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने का मशवरा देते हैं। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसानों, बेशक तुम्हारे पास यह रसूल हक बात लेकर तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है, लिहाजा तुम ईमान ले आओ। यह ईमान लाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम इनकार करते हो तो खूब समझ लो कि आसमानों और ज़मीनों का मालिक अल्लाह ताला ही है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।